Dear students, welcome to Sociology class. Myself, Sri G.D. Kadalagi, lecturer in Sociology. Dear students, in the last class, we discussed about the stages of socialization. Today, we will discuss another one most important concept in this chapter, that is agencies of socialization. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು G.D. ಕಡಲಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಈ ಮೊದಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Socialization is a process of learning which continues throughout life. There are two sources of child's socialization: those who have authority over him and those who are equal in authority over him. The both are ways which socialize the children. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಮಗು ಜನನದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಎರಡು ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ನೀಡುವಂಥ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. The socialization agencies we classified into two types. One is the informal agencies of socialization and another one is the formal agencies of socialization. ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಗಳು. First one, informal agencies of socialization. Here comes the first agency, that is the family. It is the first agency of socialization of the child. Physical nearness, close relationship, authority of parents over the child, etc. all have greater influence in the molding of personality of the child. From parents, it learns the language. The child learns language from his parents. It means through family. Already we know that here family is the first school and mother is the first teacher. It means every child comes under the first training only through family. The child gets his first lessons in cooperation, tolerance, self-sacrifice, love and affection, etc. in the family. Cultural heritage transfer from one generation to another generation only through socialization process with the help of family. ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯೋಗವಾಗಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೊದಲ ನಿಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದನೇ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದರೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯೋಗವಾಗಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಗಳಾದ ಸಹಕಾರ, ಸಹನೆ, ಸ್ವತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಯೋಗದಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೊದಲ ನಿಯೋಗವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯೋಗವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Then comes another one informal agencies of socialization, that is the peer group. Here peer group consists of his age mates, playmates, status mates, those who from the inner circle of friends, classmates. These all comes under the peer group. Here they serve an important function in defining appropriate behavior, roles, personal independence and goals of the every individual. So these all must and should share one another, and they always fulfill, they learn how to fulfill their goals and how to play roles and how to act in a particular situation. These all a person learn only in age mates or peer group. In this group, the child acquires cooperative morality and some of the informal aspects of culture like fashions. So here already we know that we learn most of the feelings or values like cooperative morality and some other cultural aspect like fashion, eating, talking, even language. So we learn most aspects of culture only through peer group. So here peer group is also another one agency of which socialize the person. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹ. ಸಮಾನ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು, ಸಮಾನ ಅಂತಸ್ತಿನವರನ್ನು, ತಮ್ಮೊಳಗೆ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮವಯಸ್ಕರು ಸೂಕ್ತ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವರ್ತನೆಗಳ, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಗು ನೈತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ ವೇಷಭೂಷಣ, ಭಾಷೆ, ಮಾತು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯೋಗವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And comes another one type, that is formal agencies of socialization. Here comes first the school. School is also another one important agent of socialization. The teachers play a decisive role in molding child's personality. Here the child always influenced, they always attracted or motivated by the teacher as well as education. Here education or the school and teacher played most important role in the training of every child's personality.
In the school, the child gets his education which molds his ideas and attitudes. And the school not only transmit required skills and knowledge but also important values such as cooperation, discipline, patriotism, friendship. This type of so many aspects are translated to the every pupils with the help of socialization or with the help of school. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಿಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆ ಅಂತ. ಶಾಲೆಯು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿಯೋಗವಾಗಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಿಸುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಶಾಲೆ ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ ಮಹತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸಹಕಾರ, ಶಿಸ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಸ್ನೇಹತನದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. Then another one formal means of socialization is that mass media. In the child socialization process, the print, audio and visual means of communication also have played a great role. Here the newspapers, magazine, textbooks, televisions are play an important role in the transmitting culture from one generation to another generation. They always mold everyone's personality. They always improve the knowledge of everyone's and helps to lead a meaningful social life. It means these always help guide to everyone's. The state may also use them deliberately to educate the mass. It means here the role of mass media also more important in the socializing the people. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವ. ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನಗಳಾದ ಮುದ್ರಣ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ. ರಾಜ್ಯ ಜನರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. Another one formal agency of socialization is that state. The state also plays an important role in socialization process. It is an authoritarian agency. Here the state makes laws for the people and they have to compulsorily obey these all laws. It helps the development of personality and the individual to adjust with the social situation and lead a meaningful social life. State takes arrangement to socialize people through the media and other means of communication. It means the role of state also more important in the socializing their people.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ. ರಾಜ್ಯವು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಯುತ ನಿಯೋಗವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ಅವನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ರಾಜ್ಯ ಜನರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಒಂದು ನಿಯೋಗವಾಗಿದೆ. Dear students, these all are the agencies of socialization which played a most important role in everyone's the personality development as well as to being a human being. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. Dear students, next class we are discussing another one, role of culture in socialization process. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.